Hi, in this video I am going to discuss about Lie groups, and we will prove that generators of SON and SUN are traceless. Okay. The rotations in 2D space can be described by 2 by 2 orthogonal matrices that we have already seen, and that matrix is R phi is equal to cos phi sin phi minus sin phi cos phi. Now if you find the determinant of this matrix, then determinant will be equal to cos square phi plus sin square phi, and cos square phi plus sin square phi is equal to 1. So determinant of this matrix is equal to 1. Now we will name this matrix as SO2. Here this S stands for special. The special means determinant is equal to plus 1. Now determinant plus 1 ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കൊടുത്തൊരു പേരാണ് സ്പെഷ്യൽ എന്നുള്ളത്. Okay. Now 2D rotation is completely specified by a single angle. So SO2 is a one parameter group. SO2 is one parameter. So ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്ത this number does not mean that parameter is 1. SO2 ഇവിടെ 2 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 2 by 2 മെട്രിക്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. So if I am speaking about SON matrix, then SON matrix will have n by n metric representation. Okay. Now if I include reflections, then determinant can be plus or minus 1. Then we will call the group as O2. So SO2 ന്റെ corresponding SO2 is actually a special case of O2. O2ൽ എപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് പ്ലസ് 1 ആവുന്ന സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് SO2. Now rotations in 3D space are described by 3 by 3 orthogonal matrices, and we will call that matrix as SO3. And reflections കൂടി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ 3 by 3 dimensional സ്പേസിലെ മെട്രിക്സ് O3 ആവും. സോ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് SO2, SO3 ആൻഡ് O3. Now നമ്മളതിനെ n ഡയമെൻഷനിലേക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഹാവ് മെട്രിക്സ് SON ആൻഡ് ON. സോ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെട്രിക്സ് ഫോം 2 by 2 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ 3 by 3 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ n by n മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാവും. n by n മെട്രിക്സ്. Now SO3 has 3 angles as group parameters. So the number of parameters for SO3 is 3, and we will take these 3 parameters as Euler angles. Now generalizing to n by n matrices, we have SON and ON. Order is the number of independent parameters needed to specify its fundamental representation. So the order of SO3 is 3. Order of SO3 will be 3. Now likewise I can define unitary matrices UN and SUN. So corresponding to the previous case, we have SON. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു SUN മെട്രിക്സ് പറയാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും SUN മെട്രിക്സ്. ദെൻ യു ഹാവ് SO2. സിമിലർലി നിങ്ങൾക്ക് SU2 മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ SU2ൻ്റെ കേസിലും എന്തായിരിക്കും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് പ്ലസ് 1 ആയിരിക്കും. ഇനി ഞാൻ U2 കൺസിഡർ ചെയ്താലോ, U2ൻ്റെ കേസിൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ആവാം. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് പ്ലസ് 1 ആവും. U2ൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് SU2 ആവുന്ന കേസിൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് പ്ലസ് 1 ആവും. ഓക്കെ. നൗ suppose I have 2 orthogonal matrices O1 and O2. So I have 2 orthogonal matrices O1 and O2. Then O1 transpose will be equal to O1 inverse will be equal to O1 inverse. This is the condition for orthogonal matrices. Or you can also write O1 into O1 transpose is equal to OT into O is equal to
ഐഡൻറ്റിറ്റി. അതാണ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ. സിമിലർലി ഫോർ O2 transpose will be equal to O2 inverse. So this relation നിങ്ങൾക്ക് O2 ക്ക് എഴുതാം. Okay. Now let us consider the product O1 O2. Then O1 O2 transpose, if O1 O2 transpose is equal to O1 O2 inverse, then this implies closure property of group. അതെങ്ങനെ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ആവുക? O1ൻ്റെ അതേ റൂള് O1 O2 എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി വരിക. ഇത് ശരിയാണോ നോക്കാം നമുക്ക്. O1 O2 ട്രാൻസ്പോസ്. സോ O1 O2 ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് O2 ട്രാൻസ്പോസ് O1 ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് വരും. O2 ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു O2 ഇൻവേഴ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് O2 ഇൻവേഴ്സ് O1 ഇൻവേഴ്സ്. Now that can be written as O1 O2 inverse. സോ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് O1 ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി O1 ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു O1 ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി, ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് എലമെൻറ്റ് O1 O2 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഇംപ്ലൈഡ് ആണ്. ഇനി പിന്നെ നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി കേസ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ആൾവേസ് അസോസിയേറ്റീവ്. ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ഹാവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ്. O ട്രാൻസ്പോസ് O ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ്. ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യേണ്ട 4 ആക്സിയംസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലോഷർ ഈസ് ദർ, existence of identity is there, existence of inverse is there, also the group operations or the multiplications are associative. അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിസസ് n/n ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിക്സ്, ഇനി ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ n/n മെട്രിക്സ് മുഴുവൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതേ കേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നെ യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സിനും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക? യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൂൾ എന്നുള്ളത് U1 ട്രാൻസ്പോസ് U1 ഡഗർ is equal to U1 ഇൻവേഴ്സ് എന്നാവും. നമ്മൾ ആകെ ചേഞ്ച് ഉള്ളതാണ്. ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോസിന് പകരം ഡഗർ എന്നാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോസിനെ നിങ്ങൾ ഡഗർ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ 4 ആക്സിയംസും ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി, അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എല്ലാം, പിന്നെ SU2 അല്ലെങ്കിൽ U2 മെട്രിക്സും ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ UN മെട്രിക്സും ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സും ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ കേസിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ SU2 കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓർത്തോഗണാലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ്, നമ്മൾ ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിക്സാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. സപ്പോസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ അവർ SO2 മെട്രിക്സ്. SO2 മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ SO2 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അനദർ കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു +1. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു +1. സോ സപ്പോസ് O1ഉം O2 നമ്മളൊരു SO2ലെ എലമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് റീസ് ചെയ്യട്ടെ. സോ if O1 is an element of SO2, then O1 determinant will be equal to 1. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് +1 ആവണം. സിമിലർലി O2 ഇതിലെ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ O2ൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും +1 വരും. ഓക്കെ. ദെൻ വി ഹാവ് എ റൂൾ, ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് A ഇൻറ്റു B ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് A ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് B. സോ ദിസ് റൂൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് O1 O2 will be equal to determinant of O1 into determinant of O2. Now O1 determinant is actually 1, O2 determinant 1 ആണ്. സോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മെട്രിസസ് പിന്നെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് +1 ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും +1 ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ SO2ൻ്റെ കേസിലെ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. ഇനി ബാക്കിയുള്ള റൂൾസ് അതുപോലെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഇൻവേഴ്സ്, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് SO2സും SON ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ SO2 മെട്രിക്സ് മുഴുവൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് 2x2 മെട്രിക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ദേ വിൽ ഫോം എ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ.
സോ ഇത്രയും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് SO2 ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ SON ഗ്രൂപ്പ് അവരെങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും. ഓർത്തഗണൽ മെട്രീസസ് വിൽ ഫോം എ ഗ്രൂപ്പ്, ആൾസോ യൂണിറ്ററി മെട്രീസസ് വിൽ ഫോം എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളിതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് ഐ കൺസിഡർ SON group, then the order of SON will be equal to n into n minus 1 by 2. And for SUN group, our order will be equal to n square minus 1. ഓക്കെ, അതെന്താ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ SONൻ്റെ ഓർഡർ n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ബൈ 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ SO2 ഗ്രൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ SO2 the order will be equal to 2 into 2 minus 1 by 2, that is order is equal to 1. ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത സിംഗിൾ ആംഗിൾ ഫൈ എടുത്തത്. ഇനി 3 ഡയമെൻഷണൽ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ SO3 ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് 3 into 2 by 2 വരും, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ 3 ആംഗിൾസ് SO3. ഇനി സപ്പോസ് ഐ ആം കൺസിഡറിങ് SU2. So let me change the color. If I consider SU2, the number of independent parameter is n square minus 1. നമ്മുടെ റൂൾ ഇത് n square minus 1. So SUN ആണ് n square minus 1. So if I consider SU2, in the case of SU2 number of independent parameter 2 square minus 1 വരും, that is 3 independent parameter വേണം നമുക്ക്. Now if you consider SU3 matrix, then you have 3 square minus 1, that is equal to 8 independent parameters. Okay, now let us consider Lie groups. Now Lie is the name of a Norwegian mathematician. അയാളാണ് ഈ ഓർത്തഗണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ച് ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. അയാളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ മെട്രിക്സിനെ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ നെയിം ചെയ്തതാണ്. സോ ഓർത്തഗണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ കാൾഡ് Lie groups because they depend on continuously varying parameters. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Now orthogonal groups are also compact because the angles vary over a closed infinite interval. നമുക്കറിയാം ആംഗിൾസ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾസ് വാരി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്കൊരു 0 to 2π എന്നുള്ള കോമ്പാക്റ്റ് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി കോമ്പാക്റ്റ്. ദെൻ Lie groups are continuous groups. ഓർത്തോഗണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്, നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിൻ്റാണ്. ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. സോ Lie's ഐഡിയ വാസ് ടു സ്റ്റഡി ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ജനറേറ്റേഴ്സ്. സോ ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. Generators are a minimal set of quantities that could be used in a specific way to produce any element of a group. നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ജനറേറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ജനറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now let us consider the rotational group R5 in 2 dimension. R5 that is SO2 ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. R5 is equal to cos phi sin phi minus sin phi cos phi. Now you can write this as I2 cos phi plus I sigma 2 sin phi. This നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിവിടെ ദിസ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ഇത് നമ്മൾ യൂളേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ e raised to I theta is equal to cos theta plus I sin theta എന്നുള്ളത്, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പോളിമെട്രീസ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ as this is equal to e raised to I sigma 2 phi. Okay, now from എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും? I2 നിങ്ങളോട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. I2 നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ 1 0 0 1 എന്ന് വരും. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ cos phi സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. Then I into sigma 2 sin phi. Sigma 2 is actually 0 minus I 0. Then sin phi ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് cos phi. നിങ്ങളിവിടെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ cos phi കിട്ടും. ദെൻ ഇവിടെ I into I മൈനസ് I സ്ക്വയർ പ്ലസ് വരും, അപ്പോൾ sin phi ആവും. ദിസ് എലമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും.
നൗ ദിസ് തിങ് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ആക്ച്വലി അർഫ്കൻ നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ 3 സെക്ഷൻ 3.7 ആണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അർഫ്കൻ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3.170 ആണെന്നെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത്. ചെക്ക് ചെയ്യുക, ചാപ്റ്റർ 3 നിങ്ങൾക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണും. ഓക്കെ, നൗ ഫ്രം ദി എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ട റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതാണ്. R5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു e റൈസ് ടു I സിഗ്മ ടു 5. So our representation is R5 is equal to e raised to I sigma to 5. Now ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് രണ്ട് റൊട്ടേഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ R51 ഇൻറ്റു R52 കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് R51 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് e റൈസ് ടു I സിഗ്മ ടു 5 R52 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് e റൈസ് ടു I സിഗ്മ ടു 5 R51 e റൈസ് ടു I സിഗ്മ 1 5 കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു R51 പ്ലസ് 52. നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് റൊട്ടേഷൻസ് ഇവിടെ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും, e റൈസ് ടു I സിഗ്മ 1 പ്ലസ് സിഗ്മ e റൈസ് ടു I 51 പ്ലസ് 52 e റൈസ് ടു I 51 പ്ലസ് 52 ഇൻറ്റു സിഗ്മ 2. So this is actually this is rotation through 51 plus 52. Okay, now Lie's essential idea was to study about the group. We have to study only elements in the neighborhood of the identity element. So this was the idea from Lie. So first Lie. Okay, now just neighborhood of identity element മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റൊട്ടേഷൻസ് ക്ലോസ് ടു 1 കൺസിഡർ ചെയ്തു. റൊട്ടേഷൻ ക്ലോസ് ടു 1 എന്നാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്ലോസ് ടു 1 മീൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. റൊട്ടേഷൻസ് ക്ലോസ് ടു ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് ആംഗിൾ 5 വിൽ ബി സ്മോൾ ആവും. ദെൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി എക്സ്പ്രഷൻ R is equal to, ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ മാറ്റി എഴുതുന്നത്. R is equal to e റൈസ് ടു I സിഗ്മ 5 ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി, R is equal to e റൈസ് ടു I എപ്സിലോൺ S. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ S ആണ് എൻ്റെ ജനറേറ്റർ, ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് മാറിയതാണ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത കേസിൽ സിഗ്മ 2 ആണ് ജനറേറ്റർ. സോ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ I എപ്സിലോൺ S is equal to 1 പ്ലസ് I എപ്സിലോൺ S പ്ലസ് സം അതർ ടേംസും കൂടി വരും. ഓക്കെ, നൗ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ e റൈസ് ടു എക്സ് എന്നുള്ള എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താണ്. e റൈസ് ടു എക്സ് is equal to 1 പ്ലസ് x ബൈ 1 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് x സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് x ക്യൂബ് ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര. Now ഈ കേസിൽ S is the generator of the group. Then order is the number of linearly independent generators of the group. സോ ഈ കേസിൽ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ e റൈസ് ടു I എപ്സിലോൺ S ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 1 വരും. 1 പ്ലസ് I എപ്സിലോൺ S പ്ലസ് I എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ എക്സെട്ര എന്ന് വരും. ബട്ട് നമ്മളിവിടെ എപ്സിലോൺ എന്നതൊരു ഇൻഫിനിറ്റിസിമൽ പാരാമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം തൊട്ടൊക്കെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, R is equal to 1 plus I എപ്സിലോൺ S. ഓക്കെ, നൗ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് R is equal to 1. എന്തുകൊണ്ട് R ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 1 ആയത്? R നമ്മുടെ ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ്. R ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 1 നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തു. കോസ് 5 സൈൻ 5 മൈനസ് സൈൻ 5 കോസ് 5 നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് R is equal to 1 എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് വി ഹാവ് ദി ഇക്വേഷൻ R is equal to I എപ്സിലോൺ S. So determinant of I epsilon S is equal to 1. Now we have a relation determinant exponential A is equal to exponential trace A. Okay, so if you substitute this equation here, then exponential trace I epsilon S is equal to 1 കിട്ടും. Just this equation substitute ചെയ്തു. Now this shows that if e raised to x is equal to 0, e raised to x is equal to 1, then x is equal to 0. So നമ്മൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ നമ്മുടെ e raised to ഉള്ളിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി 0 ആണ്. If that quantity is 0, then trace s is equal to 0. That means generators are traceless. S is generator. So generators traceless ആണ്. So trace എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡയഗണൽ എലമെൻസിൻ്റെ സമ്മാണ്. സോ ട്രേസ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻസിൻ്റെ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 0 എന്ന് കിട്ടും. നൗ SO2ൻ്റെ കേസിൽ ജനറേറ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിഗ്മ 2 ആണ് ജനറേറ്റർ. ആ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഡയഗണൽ എലമെൻസിൻ്റെ സം എടുത്ത് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് സിഗ്മ 2? സിഗ്മ 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 മൈനസ് I 0. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ട്രേസ് എടുത്താൽ 0 പ്ലസ് 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു
0 എന്ന് കിട്ടും. സോ ജനറേറ്റേഴ്സ് ആർ ട്രേസ്ലെസ്. സോ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി SONും ഫോളോ ചെയ്യും, SUN മെട്രിക്സും ഫോളോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദിസ് പോർഷൻ. താങ്ക് യു.